Hello, hi, welcome to Parnika Maths. Today I'm not going to continue the chapter ma. Today some children are asking some doubts. Today this video is based on doubts only. I'll clarify their doubts. See the questions what they have asked and I will give the answers for them. If any doubt is asked by you, you can see this video. All the answers will be in this video. See the question. First I'll start with chapter 2 sets. In that, what are the questions, what are the doubts they ask. In that, see exercise 2.2 fourth one. If A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? They asked to explain in Telugu ma, so I am going to explain in Telugu. Okay. ఇక్కడ రెండు సెట్స్ ఉన్నాయంట ఏబి. ఆ ఏబి సెట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంట, సబ్సెట్. ఏ బి లోపల ఉంది. ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి. సబ్సెట్ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా, ఏ బి లోపలే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది బి అనుకున్నామంటే ఏ దీని లోపల ఉంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? దిస్ ఇస్ ద వెన్ డయాగ్రామ్. సీ హియర్ ఏ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ సమ్వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ బి. ఇన్ బిలో ఏ ఒక చిన్న పార్ట్ అంతే. సబ్సెట్ అంటే దాని మీనింగ్ అదే. ఇది మొత్తం బి, దాంట్లో ఏ అనేది ఒక చిన్న పార్ట్. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ బి? ఏ యూనియన్ బి అంట ఏమవుతుంది? ఏ యూనియన్ బి మా? యూనియన్ మీన్స్ ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ కదా. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు బి కదా. బై డయాగ్రామ్ ఓన్లీ వీ కెన్ సీ. Therefore, what we can say, U union B equals to B. That's all. That's all. My answer is completed. Next, somebody asked me to explain the types of sets. This is the next question, ma. Types of sets. So many types of sets are there, but in this 10th class, you will discuss only some of the types of sets. That is, in that first one, empty set or null set. What is meant by empty set or null set? If there is any set with no elements in that, then it is called as empty set. This is denoted by like this. See, no element is there, or we can denote like this 5. This is known as empty set or null set. Then second type, singleton set. Singleton set. Singleton set means it will have only one element. See example 2. Only 2. Only one element. Or like this. Only 9. Only one element is there, no? This is known as singleton set. And the next one is finite set. Finite set. What is meant by finite set? Finite set means if we can count the number of elements in that, then it is known as finite set. What is finite set? If we can count the number of elements in it, then it is called finite set. Example, how many numbers are there? 1, 2, 3, 4. I can count the number of elements in this, no? This is called as finite set. Let me give some more example. This is one set. How many elements are in this set? 1, 2, 3, 4, 5. I am counting the number of elements, no? It is limited, no? That is known as finite set. Next one is infinite set. Infinite set is nothing but which is not finite is called as infinite set. Example, if I say to write the set of natural numbers, is it can we stop that? Set of natural numbers 1, 2, 3, so on. It goes. It will not end, no? Natural numbers, ma. If I ask you to write the set of natural numbers, can you stop at any point? No, it will continue. Like this, continuation sets are called as infinite sets. Did you understand, ma? Shall I say one more set is there. What is that? Universal set. Universal set. This is denoted by U or
we called it as mu. Universal set means if there are three sets A, B and C. Like this, if there are any three elements, universal set means combination of these three. Means how will you write? A union B union C. This is called as universal set, and this complete Venn diagram is denoted by mu or U. This is known as universal set. Did you understand ma? Shall I explain you in Telugu now? ఎంటీ సెట్ అంటే దాంట్లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు, దాన్ని ఎంటీ సెట్ అంటారు. దాన్ని 5తో కానీ ఇలా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్తో కానీ డినోట్ చేస్తారు. సింగిల్టన్ సెట్ అంటే ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఏదైనా ఒకే ఒక నంబర్, ఆ నంబర్ అలా ఒకటే ఒకటి ఉంటే దాన్ని సింగిల్టన్ సెట్ అంటారు. ఫైనైట్ సెట్ అంటే దాంట్లో ఉండే నంబర్స్ని మనం కౌంట్ చేయగలగాలి, అంటే లిమిటెడ్గా. ఇప్పుడు 10 15 ఎన్నైనా సరే మనం కౌంట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఫైనైట్ సెట్ అంటారు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. అలా కౌంట్ చేయగలిగిన దాన్ని ఫైనైట్ సెట్ అంటారు. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఇప్పుడు సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నారు అనుకో, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కంటిన్యూగా పోతూనే ఉంటాయి. అది ఎక్కడన్నా ఆగుతాయా? ఆగదు. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకు తెలీదు. అలాంటి వాటిని ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అంటారు. యూనివర్సల్ సెట్. యూనివర్సల్ సెట్ అంటే ఇలా చాలా ఉంటాయి, వాటిలన్నిటినీ కాంబినేషన్, అన్నీ యొక్క యూనియన్ మీన్స్ కాంబినేషన్, అన్ని సెట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ని యూతో డినోట్ చేస్తారు. దాన్ని యూనివర్సల్ సెట్ అంటారు. అర్థమైందా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ మా? అప్ టు దిస్ సెట్స్ ఓన్లీ యూ స్టడీ ఇన్ దిస్ 10th class. Continuation, so many sets are there. I think this is not necessary for you. Continuation sets up to here it is enough. Shall I go to next one? See, someone have asked me to explain exercise 2.1 sixth one. Write the following sets in the set builder form. Already I have explained this question. ఈ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తనకి తెలుగులో కావాలంట, కాబట్టి నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను, వినండి. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయాలి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? 3 6 9 12. క్వశ్చన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనమే రాయొచ్చు. ఇదేంటి? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. ఎలా వస్తున్నాయి? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. అంటే ఈ నెంబర్స్ మాత్రమే మారుతున్నాయి. అంటే దాన్ని 3 into 1 2 3 4ని y అనుకుంటున్నా. ఎక్కడ దాకుంది? 12 దాకే. అంటే y less than 5 అని రాస్తే సరిపోద్దా? y వాల్యూ 5 కన్నా తక్కువ, 4 దాకే. అంటే 3 into సమ్ కాన్స్టెంట్ నెంబర్ 1 2 3 4, అది కూడా ఎక్కడ దాకా? 4 దాకే. అంటే y less than 5 అంటే సరిపోతుందా? దాన్నే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాస్తున్నా. ఎలా రాస్తాం దాన్ని? ఎక్స్ మ్యాప్స్ ఎక్స్. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో ఎప్పుడు ఎక్స్ మ్యాప్స్ ఎక్స్ అని ఇలా రాయాలి. ఈక్వల్స్ టు ఎలా రాసినామా? 3 into y. అంతే కదా. 3 అనేది కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది అన్నిట్లో. ఇక్కడ y అంటే ఒకసారి 1, ఒకసారి 2, ఒకసారి 3, ఒకసారి 4. అది ఎక్కడ దాకా? y less than 5 దాకా కదా. అదే రాస్తున్నాం. 3y, y less than 5. అండ్ y బిలాంగ్స్ టు ఈ 1 2 3 4 అన్నీ ఏంటిమో 0 ఉందా? లేదు. 0 అంటే హోల్ నెంబర్స్. 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. ఈ నెంబర్స్ అన్నీ ఏంటి? న్యాచురల్ నెంబర్స్. y బిలాంగ్స్ టు n. దట్స్ ఆల్. అయిపోయింది మా, అంతే. అర్థమైందా? సీ ద నెక్స్ట్ వన్. 2 4 8 16 32. బాగా క్వశ్చన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, అంతే. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చూడండి. 2 power 1, 2 2s 2 3, 2 power 3, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16, 16 2s 35. ఇది ఇదే కదా. ఇది ఒక్కటే కదా. చూడండి, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 2 క్యూబ్ అంటే 8, 2 power 4 అంటే 16, 2 power 5 అంటే 32. అంటే కింద 2 అనేది కాన్స్టెంట్గా వస్తుంది, ఇక్కడ నంబర్స్ అనేది మారుతూ వస్తుంది. దీన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్లో రాయాలంటే ఎలా రాయాలి చూడండి. ఎక్కడ దాకా ఉంది?
సేమ్ x maps x ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ 1 2 3 4 5 దాన్ని y అనుకుంటున్నా. y లెస్ దాన్ 5 దాకా ఉంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి? y లెస్ దాన్ 6 అంటే సరిపోతుందా? ఈ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా, కాబట్టి y బిలాంగ్స్ టు ఏంటి? n. అంతేమ్మా, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా? అలాగే 5 25 125 625 నంబర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, దాన్ని బట్టి రాయొచ్చు. 5 పవర్ 1 5 పవర్ 2 5 స్క్వేర్, ఇది 5 క్యూబ్ 25 5 125 125 5 625. ఇక్కడ కూడా అంతే, 5 పవర్ 1 5 పవర్ 2 5 పవర్ 3 5 పవర్ 4. అంటే పైన ఒక్కటే మారుతుంది. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అంటే ఎలా రాస్తాం? x maps x ఈక్వల్స్ టు 5 పవర్ 1 2 3 4 y లెస్ దాన్ ఎక్కడ దాకా ఉంది? 4 దాకే ఉంది. అంటే y లెస్ దాన్ 5 కదా. ఈ నంబర్స్ అన్ని 1 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి కదా, కాబట్టి y బిలాంగ్స్ టు ఏమని చెప్పచ్చు? n. అంతే, అయిపోయింది. సీ ద నెక్స్ట్ వన్. 1 4 9 16 25 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 100. ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి మా, చాలు. 1 స్క్వేరా, ఇది 2 స్క్వేరా, 2 2s 4, ఇది 3 స్క్వేరా, 3 3s 9, 4 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్, అలా ఎక్కడ దాకా? 10 స్క్వేర్. అంతేనా? సేమే కదా. 2 2s 4, 3 3s 9, 4 4s 16, 5 5s 25, 10 10s 100. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x maps x ఈక్వల్స్ టు ఎలా రాయాలి చెప్పండి మా? y స్క్వేర్. కింద నంబర్లు మారుతున్నాయి, 1 నుంచి 10 దాకా పోతుంది. పైన మాత్రం 2 అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది, కాబట్టి 2 కాన్స్టెంట్. కింద 1 to 10 కదమ్మా ఉండేది. y లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అన్నా పెట్టచ్చు, లేదంటే y లెస్ దాన్ 11 అన్నా పెట్టచ్చు. ఈ రెండిట్లో మీ ఇష్టం, ఏదైనా పెట్టచ్చు. ప్రస్తుతానికి నేను ఇది పెడుతున్నా, ఎందుకంటే 10 అనేది ఎండింగ్ నెంబర్ కదా, 11 అంటే ఇంకొక నెంబర్లోకి వెళ్తుంది. ఇది కూడా పెట్టచ్చు, తప్పేం లేదు. y లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10, y బిలాంగ్స్ టు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామేమో 1 నుంచి, y బిలాంగ్స్ టు n. దట్స్ ఆల్. అయిపోయింది కదా ప్రాబ్లం. ఈజీ కదా, అర్థమైందా ఎప్పుడన్నా? ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సెకండ్ చాప్టర్లో అడిగిన డౌట్స్ ప్రాబ్లమ్స్, థర్డ్ చాప్టర్లో అడిగిన డౌట్స్ ప్రాబ్లం ఇంకో వీడియో చేస్తున్నా. If you have any doubt in this, if you give in comment box, I will explain you by making a video. If you like my video, press on the like button, share my channel, subscribe to my channel. Thank you.